بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ میں کیا ہوں میری تعریف کیا ہے اے شہ شاہاں، میں کیا ہوں میری تعریف کیا ہے اے شہ شاہاں، حسان و فرزدق ہیں یہاں عاجز و حیراں۔ قابل قدر حضرات علماء کرام، ڈائز پر تشریف فرما، ذمہ داران جمعیت، علماء اورنگ آباد اور مہاراشٹرا جمعیت کے نائبین صدور، بالخصوص حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طرح دیگر علماء کرام۔ میں 10-15 منٹ کے اندر 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، آج کا یہ اجلاس جمعیت علماء ضلع اورنگ آباد کے زیر انتظام منعقد ہوا ہے۔ جمعیت علماء کے خدام اور جمعیت علماء کے کارکنان کی یہ ذمہ داری ہے کہ قوم کے افراد کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈالیں کہ جمعیت اس ملک کی ایک دینی غیر سیاسی جماعت ہے۔ آج لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جمعیت علماء اور اس سے وابستہ افراد یہ سب سیاسی قسم کے لوگ ہیں۔ حضرت فدائے ملت رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حیدرآباد کے اندر ایک نامہ نگار کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ سیاست کوئی شجر ممنوعہ نہیں ہے، سیاست کوئی شجر ممنوعہ نہیں ہے۔ لوگ سیاست کی تعریف نہیں جانتے ہیں، لیکن آج کی گندی سیاست کو دیکھ کر لوگ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، حافظ ندیم صدیقی صاحب، حافظ ندیم صدیقی صاحب، بدرالدین اجمل صاحب خاسبی صاحب، بدرالدین اجمل خاسبی صاحب، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جمعیت علماء کے خدام اور جمعیت علماء کے کارکنان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کے اور قوم مسلم کے بالخصوص نوجوان اور پڑھے لکھے طبقے کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈالیں کہ جمعیت علماء کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے بلکہ خالص دینی اور مذہبی جماعت ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے دین کو اور اسلام کو سمجھا نہیں، اس لیے وہ جمعیت علماء کی طرف سیاست کی نسبت کر کے اس کے وزن کو گھٹانے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں، ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ جمعیت علماء کے اکابر نے یاد کیجئے اس وقت کو کہ مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جو مسجد نبوی کے
पास बैठकर रोज़े अक़दस पर बुखारी का दर्स दिया करते थे। हिंदुस्तान के मुसलमानों की खिदमत के लिए अपने उस्ताद मोहतरम के साथ आप हिंदुस्तान का सफर करते हैं। जिस मदीना के बारे में किसी शायर ने ये कहा था, हजारों बार तुझ पर है मदीना मैं फिदा होता, जो बस चलता तो मरकर भी न मैं तुझसे जुदा होता, जो बस चलता तो मरकर भी न मैं तुझसे जुदा होता। वहीं जहां दाद गाने इश्क की बज़्मे हसीना है, वहद का दामने रंगीन मगसराने शहीदा है, वहां का जर्रा जर्रा खींचता है दिल के दामन को कि ओ ताइर कहां छोड़ कर अपने नशीमन को, चलो तैबा चलें सूफी वहीं आबाद हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो मरकर कहीं बर्बाद हो जाएं। उस फिदा को छोड़कर हिंदुस्तान के मुसलमानों की खिदमत के लिए हजरत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने इस सरजमीन को मुंतखब किया और इस जमात के प्लेटफार्म से हिंदुस्तान के मुसलमानों की वो खिदमत अंजाम दी है। आज मुसलमान उसकी हैसियत को घटाने के लिए यह कहकर आगे निकल जाता है कि ये सियासी जमात। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो रईसुल मुफस्सिरीन तर्जुमान कुरान है, तर्जुमान कुरान है, मस्जिद नबवी के अंदर हालत एहतिकाम में है और एक सहाबी रसूल मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल होते हैं और उनके पेशानी से परेशानी के आसार जाहिर होते हैं। अब्दुल्ला इब्न अब्बास देखते हैं कि ये आने वाला सहाबी परेशान दिख रहा है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास पूछते हैं आखिर बात क्या है, आप परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? वो सहाबी रसूल ये कहते हैं कि मैंने फला आदमी से कर्ज लिया था, वक्त आ चुका है, उसके अदायगी का इंतजाम नहीं है। वो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रईसुल मुफस्सिरीन तर्जुमान कुरान उस आने वाले सहाबी से ये कहते हैं अगर कहो तो हम चले तुम्हारे लिए उस आदमी से सिफारिश करें जिससे तुमने कर्ज लिया है और वो मोहलत और उसाद और तुम्हारे उस मुद्दत के अंदर उसाद दे दे। वो सहाबी रसूल कहते हैं कि अगर आप हमारा ये काम कर दें तो आपका ये एहसान होगा। अब्दुल्ला इब्न अब्बास मस्जिद नबवी के अंदर हालत एहतिकाफ में है, हालत एहतिकाफ को छोड़कर जाने लगे। सहाबा ने आपको याद दिलाया कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास आप हालत एहतिकाफ में हैं, आप कहां जा रहे हैं, आपका एहतिकाफ टूट जाएगा। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं मैंने प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी मस्जिद नबवी के अंदर यह सुना था कि अगर कोई मुसलमान किसी के काम बनाने के लिए 2-4 कदम आगे चलता है तो अल्लाह तबारक ताला उसे 10 साल एहतिकाफ मकबूल का सवाब अता करते हैं। ये 10 दिन का एहतिकाफ क्या है, 10 साल का एहतिकाफ मकबूल का सवाब मिलने वाला। जमीयत उलमा इस काम को अंजाम दे रही है, जमीयत उलमा इस काम को अंजाम दे रही। वो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई और आप अपने